I am going to want to change these two with the help of R1. So don't change the R1. Remaining two are changing. R1 implies the changes at R1. That is equal to R2 minus plus minus 1 times of R1. So that 1 minus 1 0. This is equal to R3 implies R3 plus minus 1 times R1. That is equal to R2 minus R1, R3 minus R1. If you do this operation, then the determinant will not be affected by this process. Any row multiplied by a number added to any other row, the determinant value not change. So that row is not changing at all. The used row should not be changed. Now the this is a pivotal or a main row and this question. This becomes 0. This becomes b square minus a square. This becomes b cube minus a cube. This is also 0. C square minus a square. C cube minus a cube. Sorry. Now expanding the determinant on this column. Remaining 2 are 0. Out of the 3 terms, 2 are 0. Only you have to expand this one. This is equal to 1 times neglecting that row and that column. Row 1 and column 1 is neglected. This is equal to b square minus a square. You can factorize simultaneously b minus a into b plus a. This is equal to b minus a. That is a cube, b cube minus a cube formula. This is equal to b square plus c square. Sorry, a square plus ab. This is the determinant factorization of the first one and second one. Similarly, this one. C minus a into c plus a. And this is equal to again c minus a into c square plus a square plus a. After expansion, this one. Remaining are 0 into remaining. 0 into remaining. So no need of expanding this one. No need of expanding this one. No need of expanding this one. So finally, b minus a is common and c minus a is common from row 1 and row 2. This is equal to b minus a into c minus a. Balance is this is equal to b plus a, b square plus a square plus ab. But one lo unnappudu man approach e vidhanam. Try to make this as 0 using the properties. C plus a, c square plus a square plus ca. After taking common b minus a from the row 1 and c minus a is from row 2. So we can take common row wise in determinant. But in matrix wise, it is a common from each and every element. Common తీసేటప్పుడు డౌట్ రావాలి. Matrices లో అయితేనో అన్ని ఎలిమెంట్స్ లో కామన్ ఉంటేనే అవుట్ సైడ్ తీస్తాము. In case of determinant, it can be taken common from the row wise because of the property a row is multiplied by a number. Then the determinant of the resultant matrix is k times the original. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ k times multiply అన్నాం. బయట తీసుకొస్తే the original matrix కి k times ఉన్నట్టు అంటే b minus a times ఉన్నట్టు. అలాగే row wise చేయొచ్చు. So each row we can do it simultaneously at row 2 and also row 1. Row 1 b minus a, row 2 c minus a. Remaining. Again there is a common element a. Here is a square. So subtract again. Now I am applying again an operation on this one again. So that operation is at R2. Implies just R2 minus R1. The remaining common as b minus a and c minus a. So after subtraction, no change in the row 1. B plus a, b square plus a square plus ab, and the remaining is subtraction, cancellation of a, remaining value c minus b. Here is also a square cancel, here is c square minus b square, and the rest is ca minus ab. So here is also c minus b is common. B minus a into c minus a, b plus a into b square plus a square plus ab. Here is c minus b. This is equal to c minus b into c plus b, and a is common. This is equal to c minus b. Totally c minus b is common in row 2. So this is equal to b minus a into c minus a into c minus b is common, and the remaining is
b plus a square plus b square plus ab, and remaining value 1 and c plus b. Now you can expand directly. So almost is common. Cross multiply and simplify the result. Simplification of step cross final ga. Already common values are those two. C minus a minus b, b minus c, c minus a. Minus is common in the first and last. Totally plus. I am writing in order. A minus b, b minus c. These two are minus common and becomes plus, and c minus a is same. And the remaining determinant is expanded. This is equal to b plus a into c plus b. That is a plus b into c plus b minus of a square minus b square minus ab. This is the remaining one. Now simplify this one. Multiplication and keeping the remaining factor same. A minus b, b minus c, c minus a. Within the brackets, multiplication gives. So I am doing the multiplication here. AC plus AB plus BC plus B square minus A square minus AB. AB cancel. It is B square minus B square cancel. Term B plus A into C plus B. B plus A, there is A plus B into B plus C. A square, B square minus A. This is equal to B square term cancel out. A square got raw. Term. C plus B plus A. I'm doing wrong. C plus C minus B plus A. C minus B common this time. C plus B plus A. That is equal to A plus B plus C. Wrong continue. A plus B plus C. So this is again A plus B plus C. Common the only C plus B A. So this is your write down A plus A. Now multiplication extended. This is equal to AC plus AB plus A square minus A square minus B square minus AB. So AB term, A square, B square term. Completely minus term cut them. This expression. Finally, AB plus BC plus CA. AB plus BC plus CA. AB plus BC plus C. So this is your answer. A minus B, B minus C, C minus A times AB plus BC plus CA. So it is the second degree, it is the third degree, total fifth degree. Expression is of fifth degree. Equality గురించి అడుగుతారా ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇక్కడ పేర్లు పెడతారు డెల్టా 1 డెల్టా 2 అలా పెట్టి అడుగుతారు ఈక్వల్ అవునా కాదా writing as delta 1 is equal to 1 comma BC plus B plus C, 1 comma CA plus C plus A, 1 comma AB A plus B, and delta 2 is equal to 1 comma A square, 1 comma B square, 1 comma C comma B square. And what is the delta 1 and the delta 2 relation? Or find delta 1 by delta 2. Delta 1 by delta 2. Exam lo delta 1 by delta 2 ఎంత అడుగుతారు లేదా delta 1 is how many times delta 1 ఇలా అడుగుతారు
ఒకటి ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు బెటర్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇందాక క్వశ్చన్ కూడా ఆన్సర్ ఎలాగో మీ కింద ఆప్షన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి కెన్ డూ వెరిఫికేషన్, బట్ ప్రాసెస్ తెలుసుకోవడం కంపల్సరీ అమ్మ. ఇక్కడ ఇది ఎంత అని చూడడానికి నేను ఇలా రాయించాము, a is equal to 1, b is equal to 0, c is equal to 1 ఇలా రాసుకోవచ్చాం. సో దట్ దిస్ రిజల్ట్ షుడ్ నాట్ బి 0. c కూడా 1 పెడితే 0 అయితే a1 c1 పెడితే 0 అయితే కాబట్టి ఇది రాయకూడదు. ఇంకోటి ఏదైనా రాసుకో, ఏదో నెంబర్లో మీ ఇష్టం. సో దట్ దిస్ డిటర్మినెంట్ ఈజ్ నాట్ 0, ఎందుకంటే డెల్టా 2 0 అంటున్నాం కదా. అలాంటి నెంబర్స్ ఏదో దీనికి అసైన్ చేయండి. ఇది కనుక్కో, దాంట్లో వాల్యూస్ రాయి, దీని వాల్యూ బై దీని వాల్యూ రాస్తే ఈ ఆన్సర్ అంతా చెప్పేయచ్చు. నేను ఎగ్జాంపుల్ రాసేస్తున్నా, తర్వాత ప్రాసెస్ చేద్దాం. ఏ 1 బీసీ అన్నాడు కాబట్టి ఇది 0 అయిపోయింది. బి ప్లస్ సి అన్నాడు కాబట్టి ఇది 2. 1 సి సిఏ 2, సి ప్లస్ ఏ 3, 1 బి 0 కాబట్టి ఇది 0, ఏ వాల్యూ 1. This is equal to delta 1. So we can expand and find its result. 2 minus 3 2, 2 minus 3 0, minus 0 times 1 minus 3, then also write down, plus 2 times 0 minus 2. 2 minus 4, minus 2 వస్తున్నాం అంటే దీని వాల్యూ minus 2 divided by delta 2. delta 2 కనుక్కుంటాం అదే ప్రాసెస్. This is equal to 1 comma 1 comma 1 b0, 1 comma 0 comma 0, 1 comma 2 comma 4. Now expansion is on, better applying on row 2. There is just this element. Neglect row 1 and column 1. Remaining is 1 1 2 4. This determinant is our determinant. This again gives 4 minus 2. Correct mention 1 0 2. 1 0 2 1 0 2 అన్న కరెక్ట్ రాశాను చూడం. a1 bc 0 ఒకటి 0, c2 1 2 3, a వాల్యూ ca 2, c plus a 3, so b 0, a plus b 1. So you can expand using this determinant. దీంతో అనుకుంటే ఇంకా బెస్ట్. 1 minus 2 minus 2 ఇక్కడ తేడా రాసినట్టున్నాం. 1 into 2 ఓకే, 2 into minus 2 minus 4 minus 2 వస్తున్నాం. ఇది దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇందులో -1 వచ్చినాం కాబట్టి ఇది కూడా -2. సో బోత్ ఆర్ -2, రిజల్ట్ ఈజ్ 1. ఇది ఒక ఆప్షన్ అమ్మా ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జాంపుల్ చేయడానికి, కానీ అన్నిటికీ ఇది ఫాలో అవుదా అంటే కుదరదు. సో ప్రాసెస్ కూడా తెలిసి ఉండాలి. నేను ప్రొసీజర్ వైజ్ వెళ్తున్నాను. Using elementary operations, we can show that one is equal to other. ఇలా ఎన్ని నెంబర్లు ఉన్నా అన్నిటికీ వాల్యూస్ రాసి చెక్ చేయొచ్చు. సో దట్ డిటర్మినెంట్ ఈజ్ నాట్ 0. 0 కాకుండా ఉంటే రాసుకుంటే బెస్ట్ ఉన్నట్టు. delta 1 is equal to delta 2 ఎలా? Column 3 implies column 3 plus minus of a plus b plus c times column 1. నేను ఇక్కడ అంతా abc వచ్చినట్టు చేస్తున్నాను. అంటే ఇక్కడ a plus b plus c మల్టిప్లై చేసి దీంట్లో తీసేద్దాం. ఇక్కడ మైనస్ a మైనస్ b మైనస్ a వస్తాయి, వాటి కోసం ఇది చేస్తున్నాను. అంటే ఈ b plus c c plus a plus b పోయేటట్టు చేస్తాను. అదొక ప్రాసెస్. సమ్ ఆఫ్ 2 డిటర్మినెంట్స్ కూడా రాయొచ్చు, అది ఇంకొక ప్రాసెస్. This is equal to bc, ca and ab. Now using this operation, b plus c minus of a plus b plus c, this becomes minus a minus b minus c. వస్తాయి. ఈ ఆపరేషన్ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే రిజల్ట్ minus a minus b minus c. Keep minus outside, minus 1 outside, and also abc is common in this row column 3. దీంట్లో కామన్ abc from c2. So this is equal to 1 1 1. This becomes 1 by a, 1 by b, 1 by c. This is equal to a b c, and here is abc is outside. Minus is common from column 3, and abc is common in column 2. This becomes 1 by a, 1 by b, 1 by c. Now this a is multiplying to row 1. A is multiplying to row 1, and b is multiplying to row 2, c is multiplying to row 3. మనకు ఆ టర్మ్స్ వచ్చేటట్టు కాదు. Keeping minus is same. This becomes a, this becomes 1, and this is a square, b 1, b square. If it is multiplied by b, it becomes this one. This
This is equal to C1 C square. So now the elements are in this form. Now 1 A square, but 1 should be in the first row, first column. So interchanging of column 2 to column 1. 1 to 2 or 2 to 1. Align parallelism. Double implies. So this becomes minus is outside. This becomes plus. ABC A square B square C square. So this is equal to delta 2. Just applying one operation on column 3 by using A plus B plus C minus sign. సార్ రెండోది జీరో లాగా చేసి కూడా కనుక్కోకూడదు సార్ అంటే దీని వాల్యూ కూడా ఇందాక R2 minus R1 R3 minus R1 అని దీని వాల్యూ కనుక్కుంటాం. దిస్ గివ్స్ A minus B into B minus C into C minus A. అసలు ఫస్ట్ ఈ రెండు ఈక్వల్ అవడానికి డిగ్రీస్ ఏం అవ్వాలి అది మొదలు చూస్తాం. డిగ్రీస్ ఏం అవ్వాలంటే ఇది సెకండ్ డిగ్రీ ఇది ఫస్ట్ డిగ్రీ మల్టిప్లై చేస్తే థర్డ్ డిగ్రీ అమ్మ ఇది కూడా అదే డిగ్రీ రావాలి. అప్పుడు అసలు ఈక్వల్ అవుతున్నాయి లేదో తేలిపోయింది. B into C square third degree, B square into C third degree. 1 తో ఎక్స్పాండ్ చేస్తే కాబట్టి ఇది డిగ్రీ థర్డ్ దిస్ ఆల్సో డిగ్రీ థర్డ్ నేను మొదట అదే వస్తాను. డిగ్రీ సేమ్ అయితే అసలు ఈక్వల్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది. డిగ్రీ డిఫరెంట్ అనుకో డెఫినెట్లీ ది ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ నాట్ సేమ్. దిస్ డిటర్మినెంట్ గివ్స్ సమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ సమ్ డిగ్రీ, దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఆఫ్ డిగ్రీ ఆఫ్ అనదర్. డెఫినెట్లీ దీస్ టూ ఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ ఈక్వల్. దే ఆర్ డిఫర్ బై సమ్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ డిగ్రీ ఆఫ్ టర్మ్స్ కంటైనింగ్ ABC. సో ఇది థర్డ్ డిగ్రీ ఇది థర్డ్ డిగ్రీ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఎంత డిగ్రీ కనుక్కోవడానికి 1 into 1 into 1 into రాసుకొని రాసి చెక్ చేసుకోవాలి. హైయెస్ట్ పవర్ ఎంత వస్తుందో అదే మాక్సిమం డిగ్రీ. దీనికి థర్డ్ డిగ్రీ వస్తుంది దీనికి థర్డ్ వస్తుంది కాబట్టి మేబీ ఈక్వల్ డిగ్రీ ఈక్వల్ డిగ్రీ ఈక్వల్ అయితే నేను అంటే మీరు ఎగ్జామినేషన్ లో ప్రెడిక్ట్ చేయడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంటుంది. డిగ్రీ 3 కాబట్టి అప్పుడు ఈక్వల్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ డిగ్రీ తోటి కూడా చెక్ చేయాలి ఫస్ట్. అది అయిన తర్వాత దీని గురించి మాట్లాడాలి. బెస్ట్ ఏంటంటే వాల్యూస్ రాయొచ్చు చెప్తే వాడికి ఎగ్జామినర్ దొరికినట్టు ఇస్తే మిమ్మల్ని అలా చేయలే ఏదో చేస్తాం అది చేయకుండా ఉండడానికి. నెక్స్ట్ మీరు అదృష్టవంతులు ఈ వారం. ఇవి కూడా ఇబ్బంది పడతాం కదా ఒకదాన్ని ఇంకో దాన్ని చేయడం ఎలా అనేది ప్రాసెస్ తెలియడం. బోత్ నాట్ సైమల్టేనియస్లీ జీరో అయ్యేటట్టుగా తీసుకో వాల్యూస్. సెకండ్ వన్ డెల్టా 1 is equal to A square BC B square CA C square AB. This is delta 1. Delta 2 is equal to 1 A cube A square B cube 1 B square B cube 1 C square C cube. What is the relation between delta 1 and delta 2? What is the relation between delta 1 and delta 2? ఇది చెక్ చేసేటప్పుడు ఇది A ఇంటూ డిగ్రీ చెక్ చేయడానికి నేను ఒకటి రాస్తాను. మీకు అన్ని సిమెట్రికల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది రాసించాలి. B square CA C square AB. ఇది చేస్తే ఇది 4th డిగ్రీ ఇది 1 5th డిగ్రీకి వస్తున్నాం. క్రాస్ చేస్తే స్క్వేర్ అండ్ AB పవర్ రాస్తే మొత్తం కలిపి 4th డిగ్రీ వస్తున్నాం. ఇది అవుట్ సైడ్ అవుతుంది 5th డిగ్రీ. ఇక్కడ కూడా అలా వస్తుందో చూస్తాం. 1 ఇక్కడ రాసి చూస్తున్నాం. B square B cube C square C cube. So 5th degree. So they may be equal. They may be equal, may not necessarily equal. ఇది ఆల్రెడీ ఎంత వచ్చిందో ఇందాక రాసాం. 1 A square A cube 1 B square B cube 1 C square C cube ఏమొచ్చిందో రాసాం. ఇది ఎంత వచ్చిందో రాసాం. A minus B into B minus C into C minus A and AB plus BC plus C అని రాసాం. బట్ ఈ రెండు డిగ్రీ ఈక్వల్ ఉన్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్లీ దేర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఈక్వల్. అట్లా ఎందుకులేనమ్మ ABC ఇక్కడ కామన్ తెద్దాం. అట్లాగే ఇక్కడ ABC కామన్ తెద్దాం. ABC is common from the last column. So keeping the remaining same. This is equal to 1 by A B square 1 by B. That approach ఇక్కడ కూడా మాట్లాడతాం. C square 1 by C. After calculation, this A is multiplied to row 1. Column wise is taken common.
ABC is common in C3. Now multiplying A for R1, B for R2, C for R3. Now changing at R1 and R2 and R3. These two changes, these three changes. Now this becomes multiplying by A. This becomes A square A cube 1, B square B cube 1, C square C cube 1. కానీ 1 first ఉండాలి. So first till these two are interchanging, there is a definitely minus sign is common. A square B square C square 1 comma 1 comma 1 A cube B cube C cube. Interchanging of column 1 and column 2 and 3. When two rows columns are interchanged, the sign will be affected by negative minus of. Again we are interchanging 1 and A square B square. That is equal to column 1 and column 2 are interchanged. Again minus or minus becomes plus. 1 1 1 A square B square C square A cube B cube C cube. So these two are equal. Delta 1 is equal to delta 2. మీకు ఎగ్జామ్లో కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉన్న దాంట్లో ఇది ఒక మోడల్ అండి. డెల్టా 1 అండ్ డెల్టా 2 ఇచ్చి వాటి మధ్య రిలేషన్ అడగడం. I'm writing one more, delta 1. Delta 1 and delta 2. One more relation. Ax, by and cz, x square y square z square 1 1 1. మీకు ప్రాక్టీస్ అవడానికి నేను ఒకటే మోడల్లో ఎక్కువ రాస్తున్నాను. డెల్టా 2. Delta 2 as ABC XYZ. ABC XYZ. YZ, ZX and XY. What is the relation between delta 1 and delta 2? What is the relation between these two? ABC XYZ, YZ, ZX, XY. So ఇక్కడ ABC coefficients 1 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఏం కామన్ చేయాలి? X కామన్ చేయాలి, that is in column wise. So X is in common. C1 and Y is in column 2, that is in column 3. After taking these three operations, even మనసులో అనుకోవాలి నేను రాస్తున్న బోర్డు మీద కాకపోతే. So we can take column wise in determinant but not in matrix. This becomes A, this becomes X, this becomes 1 by X. And B, Y 1 by Y. C, Z 1 by Z. It's a common. The outside is XYZ. Now this is multiplying to R3. R3 implies XYZ is multiplying to R3. This is multiplied to this one inside. Now this becomes no change in ABC, no change in XYZ. మనకి ఇక్కడ ఈ రెండు టాలీ అయిపోయినాయి కాబట్టి దీన్ని చూస్తున్నాం. So directly multiply this one. X is multiplied, 1 by X is cancelled. This is equal to YZ, ZX and XY. We are not expanding anything. Expand చేయొచ్చాము. రెండోది డిగ్రీ చెక్ చేయమన్నాం కాబట్టి ఈ రెండు మల్టిప్లై తెలుస్తాం. సెకండ్ డిగ్రీ, ఫోర్త్ డిగ్రీ వచ్చిద్దాం ఇది. ఇది కూడా అలాగే వచ్చింది. A into third degree, fourth degree వస్తాం. So degree is also equal. So expressions equal అవ్వాలంటే ముందు డిగ్రీ ఈక్వల్ అవ్వాలి కాబట్టి అది కూడా చూస్తాం. Whatever the variables inside is there. Delta 1 is equal to
A1 square B1 plus C1. This is about the first element of the row 1. Next one is A1 A2 plus B2 plus C2. Plus B2 plus C2. And the third one is A1 A3 B3 C1. B3 C3, I'm sorry. A1 A3 B3 C3. B3 C3. There is a row 1. Now comes to the second row. This is about delta 1. B1 B2 plus C1. Next one is B2 B2 square plus C1. Next one, third one is B2 B3 plus C3. This is C2 only, sorry. B2 B3 C3. Now the column row 3 C3 C1 C3 C2 C3 square. This is delta 1 and delta 2 is equal to degree unequal ఇవ్వడం అమ్మ ఇక్కడ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3. So what about delta 2 delta 1 by delta 2 value? చేసి ఉంటే ఆల్రెడీ అసైన్మెంట్ ఎక్కడ తగ్గితే చెప్పొచ్చు ఆన్సర్ చేస్తున్నాడు ఉంటే అసైన్మెంట్ లో కూడా ఉండొచ్చు. క్లియర్గా ఏం కనిపిస్తున్నాం C3 is common in column 3. దీన్ని ఎలాగ ఉంచుకొని దీన్ని అప్రోచ్ చేద్దాం. ఇదేంత మ్యానిపులేషన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ దాన్ని మ్యానిపులేట్ చేయడానికి చూస్తున్నాను. రాసుకున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ కమ్స్ టు delta 1 and keeping the first one same. So this is equal to A1 square plus B1 plus C1 A1 A2 plus B2 plus C2 A1 A3 plus B3 plus C3. ఇలా ఉంచుకొని మొదట దీన్ని చూస్తున్నాం. C3 is common in the column 3 row 3 sorry. This is equal to B1 B2 plus C1 B2 square plus C2 B2 B3 plus C3 and remaining value C1 and C2 and C3. After C1 is C3 is common in the last row, C3 times this one. Now using C1 can cancel in row 1, row 2 and row 1 also. Row 2, row 1 నుంచి cancellation చేస్తాం రెండు వైడెడ్. After taking common C1 మనకి ఇందులో A3 B3 C3 రావాలి. ఇక్కడ C1 C2 C3 వచ్చినా పర్లేదు because transpose is same. C1 C2 C3 కనిపిస్తున్నాము కాబట్టి దీన్ని ఏం మార్చక్కర్లేదు. ఇక row 3 not required to change anything. Now applying row 1 implies R1 minus R3. Row 2 implies row 2 minus row 3. Now already C3 is common, remaining value. C1 cancel, remaining value A1 square plus B1 A1 A2 plus B2 A1 A3 plus B3. This also write down. నేను ఎక్కడ తేడా రాస్తాను. C1 దగ్గర C2 C3 సరిపోతున్నాం. B3 సరిపోయిందమ్మంతా. Next row is B1 B2. This becomes B2 square and this is equal to B2 B3 and this is equal to C1 C2 C3. No change in the row 3 and changing in the R1 and R2 with the help of this. Now again B2 is common in the second. B2 is common in the second one. So C3 into B2 is common, remaining value A1 square plus B1 A1 A2 plus B2 A1 A3 plus B3. Now the second one is B1 B2 B3 C1 C2 C3. Now again applying
at R1. Clearly B1, B2, B3 will cancel when subtracting of R1 and R2. Applying this one. R1 implies R1 minus R2. C3 B2 times. This becomes A1 square, A1 A2, A1 A3. And last one B1, B2, B3, C1, C2, C3. Now taking off A1 common from the first one. This is equal to A1, B2, C3 times A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Because this is equal to its transpose. Determinant of this one is its transpose. Row 1 is written as a column 1. Therefore, it becomes A1, B2, C3 times delta 2. So, delta 1 by delta 2 is A1 into B2 into C3. Determinant of a matrix is equal to determinant of its transpose. మనకి ఎలా లేదమ్మా ఈ రో ని కాలమ్ రోగా రాస్తున్నాం. So transpose of a matrix and its determinant of original matrix is same. Transpose apply చేసి అది కూడా రాసేస్తాం. కామన్ దిస్ సిస్టం నేను 2-3 రాశాను అమ్మలా. అలా ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ డిటర్మినెంట్స్ రాసే సిచువేషన్స్ కూడా వస్తాయి అమ్మ. నేను ప్రస్తుతానికి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ డిటర్మినెంట్స్ రాసే క్వశ్చన్ ఒకటి రాస్తున్నా. ఇంటర్మీడియట్ టెక్స్ట్ బుక్ చేస్తే ఇవన్నీ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ అమ్మ. ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్ రాయాలి మీరు 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఒకటి రాయాలి డిటర్మినెంట్స్ క్వశ్చన్. ఇందులో 2 రాయాలి మ్యాథ్స్ లో ఒకటి చేస్తారు. ఒకటి సాల్వింగ్ ఆఫ్ 3/3 ఈక్వేషన్స్ ఇస్తారు. 3 వేరియబుల్స్ అండ్ 3 ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చి అడుగుతారు. షో దట్ ABC BCA CAB whole square is equal to determinant of 2BC minus A square. 2BC minus A square, C square, B square. Another one is C square, 2AC minus B square. And last one is A square, B square. Starting with the first letter. Last one is A square. Next one is B square, A square, 2AB minus C square is equal to A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC whole square. So we can apply. First one is directly equal to last one. Determinant expand చేయడం ఇందులో మనకి ఇంకేం మ్యానిపులేట్ చేయడానికి జీరో చేయడానికి కూడా ఆప్షన్ ఏం లేదు ఇక్కడ. మనం డైరెక్ట్ గా ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు. ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే సేమ్ వస్తే కామన్ ఇచ్చాం. A plus B plus C, B plus C plus A. రో వైజ్ గానీ కాలమ్ వైజ్ గానీ యాడ్ చేసి చూసుకుంటాం. మనకుండే మెథడ్స్ రెండేనమ్మ. 1 నుండి 0 చేస్తాం. ఇలాగానే యాడ్ చేసి చూస్తాం. తర్వాత సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏదైనా కామన్ ఫ్యాక్టర్. నేను డైరెక్ట్ గా థర్డ్ డిగ్రీ అక్కడ థర్డ్ డిగ్రీ హోల్ స్క్వేర్ ఉన్నాం. ఇక్కడ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి చూద్దాం డైరెక్ట్ గా. This is equal to A into C comma A comma B minus B into BA CB plus C into AB BC. దీనికి హోల్ స్క్వేర్ ఉన్నాం, హోల్ స్క్వేర్ రాస్తాం. So I am taking the first one and expansion. This becomes BC minus A square. A into BC minus A square minus B into B square minus AC, C into AC minus B square, commonly whole square. So what about this one? ABC plus ABC plus ABC, 3 times of ABC. Minus A cube minus B cube minus C cube, whole square. In whole square, you can take minus common, you will get this one. Minus 1 whole square is this one. So no effect on this one. So your answer is this one. Now how to get the first one is equal to second one? Direct expansion అందుకని దీంతో రఫ్ చేసేస్తున్నాం. So this is a direct expansion, you will get this one. Now first one comes to the second. So you can express as a square can be written as a product of 2. This is equal to ABC, BCA, CAB is one determinant
because the square can be written as a determinant as product of two matrices ABC, BCA, CAB. రాస్తాను నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మల్టిప్లై చేస్తానమ్మా. రో 2 కాలమ్ A స్క్వేర్, ఓకే A స్క్వేర్ కనిపిస్తుంది, B స్క్వేర్ ప్లస్ C స్క్వేర్ కనిపిస్తుంది. అక్కడ అలా ఉందా? లేదు. సో దేనికో దానికం ఇది 2BC అని ఉందండి. అంటే B దగ్గర ఏం రావాలి? ఇక్కడ C వచ్చినట్టు చేయాలి, C దగ్గర A వచ్చినట్టు చేయాలి. కాబట్టి ఈ రెండు రోజులు ఏం చేస్తాం? ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే ఏదో మైనస్ సైన్ తేడా వచ్చింది. సో ఇన్ దిస్ వన్ ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు సార్ అంటే నాకు ఈ టర్మ్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడానికి చేసే ప్రయత్నం ఉంది. ఏ స్క్వేర్ కరెక్ట్ గానే కనిపిస్తుంది, అంటే ఏ స్క్వేర్ మనం ఏం మార్చాల్సిన అవసరం కానీ సైన్ తేడా ఉంది. దాని తర్వాత చూద్దాం. బి తోటి బీతో మల్టిప్లై చేస్తే బి స్క్వేర్ వస్తున్నాం, కానీ ఇక్కడ మైనస్ మనకి ఇక్కడ బీసీ రావాలి, సి రావాలి. అంటే ఇక్కడ వచ్చింది అనుకోం బీసీ, ఇది ఇక్కడ మల్టిప్లై చేసాం అనుకోం సి. సో సి దగ్గరికి బి దగ్గరికి సి ఇంటర్చేంజ్ అయితే బెస్ట్. అందుకని ఈ కాలం అప్లై చేస్తున్నాం. C2 అండ్ C3 ఆర్ ఇంటర్చేంజ్. ఇలా ఇంటర్చేంజ్ చేయడం వల్ల ఏం తేడా వచ్చిందేమో మైనస్ సైన్. ఆ మైనస్ సైన్ తీసుకొచ్చి రో 1 కి మల్టిప్లై చేస్తాం. ఈ టర్మ్ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుందో దీన్ని చూస్తాం. అప్పుడే కదా ఈక్వల్ అయ్యేది. ఈక్వల్ టు ఇంటూ ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే వచ్చే మైనస్ సైన్ రో 1 కి మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. మైనస్ ఏ మైనస్ బి మైనస్ సి దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు CAB BCA. Now we can multiply. There will be definitely first term and also the remaining terms. Multiply చేస్తాం minus A square, so you are getting minus A square plus BC plus BC. So this is the determinant of these two matrices. This is equal to minus A square plus BC plus BC. That is the first term. Comes to the second one, minus AB plus AB plus C into C square. So you are getting the term simultaneously, automatically second term. So do the other ones. This is just a multiplication like matrices. Write down into a single determinant. Determinant of AB is equal to det A into det B. చేద్దాం. నేను రెండు టర్మ్స్ చూపిస్తున్నాను. 2BC minus A square, ఇదో C square వస్తున్నాం. అలాగే థర్డ్ టర్మ్ కూడా రాసేస్తున్నాం. minus AC plus B square plus CA. So these two cancel. So you are getting the first row as the 2BC minus A square C square B square. So this one. Similarly, multiply row 2 taken column 1 column 2 column 3 will get the next 3. Similarly others. నేను ఇది రైట్ లేదు, మీరు రాసుకోవాలి. Multiplication gives the remaining. ఏం అర్థం కానప్పుడు డైరెక్ట్ ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చాం. అది టైం ఎక్కువ పడుతున్నప్పుడు ఏదో లాజిక్ ఉంటుంది. దీని తర్వాత అడ్జాయింట్ చెప్పేటప్పుడు ఇంకోసారి చెప్తాం, నెక్స్ట్ వీక్ లో చెప్తాం అడ్జాయింట్ గురించి చెప్పేటప్పుడు. అంటే అడ్జాయింట్ ద్వారా కూడా చెక్ చేస్తాం, ఒకటి ఇంకోసారికి సమానం అవడానికి పాసిబిలిటీ చెక్ చేస్తాం. అది అడ్జాయింట్ ద్వారా చెప్పాలి, అది నెక్స్ట్ వీక్ మాట్లాడదాం. Product of two determinants का राइट हम दो रास्ता है. What is the determinant value of 1 cos of alpha minus beta, cos of alpha minus gamma minus alpha, beta minus alpha, cos of gamma minus alpha, cos of alpha minus beta 1 cos of gamma minus beta, gamma minus beta, cos of alpha minus gamma 1 sorry cos of beta minus gamma 1. What is this determinant value? It is also an application of product of two determinants. Write down as a product of two determinants. ఒక determinant ని product of two determinants రాయడం వల్ల ఆన్సర్ ఈజీగా చెప్పేయచ్చు. ఇది డైరెక్ట్ గా ఎక్స్పాండ్ చేసి చేస్తామంటే ఇదేదో ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వదు, మల్టిప్లై చేయాలి, ఎక్కువ క్యాలిక్యులేషన్స్ వస్తాయి. వన్నే ఇది ఎలాగో బీటా మైనస్ ఆల్ఫా గామా మైనస్ ఆల్ఫా, దీన్ని కూడా కాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా మైనస్ ఆల్ఫా అని రాసుకోవచ్చు. ఇది ఏమొచ్చింది? ఇది 1 can be written as sin square alpha cos square alpha plus sin square alpha. Now expand this one. Cos beta cos alpha
sin beta sin alpha. Now comes to this one is cos gamma sin alpha, cos alpha plus sin gamma sin alpha. That is the row 1. Similarly, wherever 1 is there, corresponding beta ఉంటాయి అంటే subtracting beta subtracting gamma అది రాస్తాం. Cos of alpha cos beta sin alpha sin beta, and this is written as cos square beta plus sin square beta. ఇక్కడ ఆల్ఫా రాయకుండా బీటా రాస్తాను ఎందుకంటే అన్ని బీటాలో ఉంటాయి. equal to cos gamma cos beta sin gamma sin beta. The last one is cos alpha cos gamma sin alpha sin gamma cos beta cos gamma plus sin beta sin gamma, and last one is cos square gamma plus sin square gamma. ఇందులో అన్నిట్లో కామన్ గా ఉంది అన్నమాట. ఇందులో రో 1 లో కామన్ టర్మ్ ప్రతి దాంట్లో కనిపిస్తుంటాం. ఇక్కడ cos ఆల్ఫా ఉంటే ఇక్కడ కూడా cos ఆల్ఫా ఉంది, ఇక్కడ కూడా cos ఆల్ఫా ఉంది. ఇందులో డిఫరెంట్ గా కనిపించేది అన్నమాట. ఇక్కడ బీటా, ఇక్కడ కూడా బీటా, ఇక్కడ గామా, ఇక్కడ బీటా ఉంటే ఇక్కడ గామా ఉంది. అట్లాగే మిగతా కూడా sin ఆల్ఫా sin బీటా sin గామా. సో హౌ టు రైట్ డౌన్ యాజ్ ఎ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ 2. కామన్ గా ఉన్నాయి చెక్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్. ఇందులో ఆల్ఫా 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 ఉందాం, అందుకని ఇక్కడ ఏం రాస్తామంటే cos ఆల్ఫా, ఎట్లాగా cos ఆల్ఫా ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ టర్మ్ sin ఆల్ఫా, అన్నిట్లో sin ఆల్ఫా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉంది, అక్కడ ఉంది, అక్కడ కూడా ఉంటుంది. cos ఆల్ఫా అన్నిట్లో ఉంది, sin ఆల్ఫా అన్నిట్లో ఉంది. ఇది రాశాను. నెక్స్ట్ టర్మ్ 0 రాస్తాను అంటే నేను కనిపిస్తున్నాయి రెండే కామన్, ఆ రెండు రాశాను, బ్యాలెన్స్ వదిలేసాను. ఇటువైపు రో కాలం 1కి వస్తాను. ఇందులో డిఫరెంట్ గా కనిపించేది ఏంటి? ఫస్ట్ ఇది ఎలాగో cos ఆల్ఫా ఉండాలి, నెక్స్ట్ ఇది ఎలా ఉండాలో చూడండి. sin cos ఆల్ఫా cos స్క్వేర్ ఆల్ఫా, ఇక్కడ రావాలి sin స్క్వేర్ ఆల్ఫా. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చింది. అట్లాగే నెక్స్ట్ కాలంలో ఏం రాయాలి? ఇక్కడ ఆల్రెడీ cos ఆల్ఫా ఉంది, ఇక్కడ నెక్స్ట్ cos బీటా రావాలంటే cos బీటా cos గామా రాసాను అనుకో. cos ఆల్ఫా ఇంటూ cos బీటా sin ఆల్ఫా ఇంటూ sin బీటా సరిపోయింది కదా మీకు వస్తుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ cos గామా sin గామా ఇలా రాస్తాను. cos ఆల్ఫా cos స్క్వేర్ ఆల్ఫా sin ఆల్ఫా sin ఆల్ఫా sin స్క్వేర్ ఆల్ఫా. ముందు కామన్ గానే రాశాను, అన్నిట్లో ఒకటే రకంగా కనిపించాము. ఆల్ఫా 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 cos ఆల్ఫా sin ఆల్ఫా రాశాను. మూడోది ఏం లేదు, వదిలేసాను, అట్లా ఉంచాను. cos స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ sin స్క్వేర్ ఆల్ఫా సరిపోతుంది, అంటే మూడోది అవసరం లేదు, 0. ఇక్కడ కూడా ఏం అవసరం లేదు, 0 రాశాను. cos ఆల్ఫా cos బీటా ఇక్కడ సరిపోతుంది. sin ఆల్ఫా sin బీటా సరిపోతుంది. cos ఆల్ఫా cos గామా sin ఆల్ఫా sin గామా, అంటే ఇందులో బీటా బీటా డిఫరెంట్, ఇక్కడ గామా గామా డిఫరెంట్, అవి ఇక్కడ రాసేసాం. అట్లాగే నెక్స్ట్ దాంట్లో ఇందులో కామన్ గా ఉండేది మనకి బీటా ఈస్ కామన్. సో రైట్ డౌన్ యాస్ cos బీటా sin బీటా ఈస్ కామన్ ఇన్ ఆల్ 0. ఇప్పుడు ఇది రాసేసాం ఫస్ట్ దానికి. రెండోది ఇంక చెక్ చేసుకోవాలి, సరిపోయింది. cos బీటా cos ఆల్ఫా, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్ఫా ఉంది ఆల్ఫా ఉంది. cos బీటా cos స్క్వేర్ బీటా sin స్క్వేర్ బీటా ఇక్కడ ఏం అవసరం లేదు, 0. అలాగే నెక్స్ట్ దాం cos గామా sin gamma 0. So this is also 0. So this is equal to this one. This is equal to this one. This is equal to this one. So in a matrix determinant, all elements are 0. Then the determinant value is 0. The result is 0 into 0. Result is 0. This determinant value is 0. ఎలా చేస్తున్నారు సార్ అంటే ఇది కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వచ్చింది. డిటర్మినెంట్ ప్రొడక్ట్, డిటర్మినెంట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 డిటర్మినెంట్స్ రాయడం అనేది కూడా ఒక ఆర్ట్. అది కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ తోటి వస్తుంది. మేము కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చదువుతున్నాం. నువ్వు ఏ మెథడ్ రాసినా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే అప్పుడు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ డిటర్మినెంట్స్ గురించి ఆలోచించాలి. ఇది ఏది చేసినా నీకు పెద్దగా అనిపిస్తుంటుంది, ట్రై చేయి ఒకసారి. రెగ్యులర్ ప్రాసెస్ ట్రై చేస్తే రాదు. ఇక్కడ 0 చేద్దామంటే కుదరదు, ఏదైనా కామన్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చిందన్నా కుదరదు, అలా కనిపించాము. అప్పుడు డెఫినెట్ గా డిటర్మినెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉంటుంది. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 డిటర్మినెంట్స్ లో మారింది ప్రాబ్లం 99% కేసెస్. మీరు అప్పుడు మైండ్ లో ఉండగలిగితే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయ్యింది. మైండ్ లో పెట్టుకొని చేయాలి, వర్క్ చేయాలి, అవి ఎలా మారుతున్నాయి అనే దానికి. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 డిటర్మినెంట్స్ రాసి చేయడం. ఇంకోటి కూడా రాస్తున్నాను, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 డిటర్మినెంట్స్ అప్లికేషన్స్ రెండు కూడా ఒకదాని నుంచి ఇంకోటి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం. ఇంకొక ఆప్షన్ అని చెప్పాము, రైట్ సైడ్ ఆన్సర్ కాన్స్టెంట్ అయితే ఆల్ఫా బీటాలు ఏమైనా పెట్టచ్చు. అన్ని సున్నాలు పెడితే ఇది ఎట్టాగు 0, ఆల్ఫా 0 బీటా 0 గామా 0. ఆన్సర్ 0 ఎలాగో రోస్ ఐడెంటికల్ అయిపోతే 0 అయిపోతాం. ఎందుకంటే ఆన్సర్ రైట్ సైడ్ వచ్చి ఆన్సర్ పెట్టి కూడా మనం ప్రాబ్లం చేయొచ్చాం. ఇలా ఏదో డిటర్మినెంట్ ఇస్తాడు, ఇందులో చాలా వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. ఆన్సర్ కాన్స్టెంట్ ఇట్లా 2 వస్తుంది అనుకోండి,
ఇటువైపు 2 వస్తుందంటే ఇటువైపు ఉన్న వేరియబుల్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వదనే అర్థం. ఇవేవైనా పెట్టుకోవచ్చు. ప్లస్ 10 సున్నాలు పెడదాం. ఇటువైపు ఉన్న వాల్యూ ఇటువైపు ఉన్న వాల్యూతో కంపేర్ చేసి వస్తాం. ఆన్సర్ అన్ని ఆప్షన్స్ లో కాన్స్టెంట్స్ కనిపిస్తే మన ప్రాబ్లం ఏం చేయాలి? ఇందులో ఉన్న వేరియబుల్స్ మీద ఆన్సర్ డిపెండ్ అవ్వదు. మరి డిపెండ్ అవ్వదు అవునా కాదని ఎలా చెప్తామంటే దాంట్లో ఏ వాల్యూస్ రాసినా నీ ఆన్సర్ ఏ మారదనే అర్థం. ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ది వేరియబుల్స్ ఇన్సైడ్. సో ప్రీవియస్ వన్ ఏం చెప్పొచ్చాం? ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా, ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ బీటా, ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ గామా అనొచ్చా? దిస్ ఎంటైర్ డిటర్మినెంట్ containing beta and alpha, but final result is 0. So this determinant value is independent of all alpha, beta, gamma. So whenever in they are independent, we can take any values for alpha, beta, gamma. So convenient, easy, take all are 0. Alpha 0, beta 0, gamma 0. Calculate. Like constant non-zero వచ్చినా కూడా ఇలాగే చేయొచ్చు. The right side is constant. రైట్ సైడ్ ఎప్పుడైనా కాన్స్టెంట్ వస్తే ఆల్ఫా బీటా వాల్యూస్ నువ్వు అసైన్ చేసేయచ్చు, ఏం ఇబ్బంది లేదు, తప్పేం కాదు. అది ఆబ్జెక్టివ్ చేసే విధానం. ప్రొసీజర్ మాత్రం అన్ని తెలుసుకునే ఉండాలి. ఎగ్జామినేషన్ లో ప్రొసీజర్ కంపల్సరీ, బయటకు వచ్చినాకైనా నేర్చుకో, కానీ ఎగ్జామినేషన్ లో ఎగ్జామినేషన్ స్ట్రాటజీ కూడా ఫాలో అవ్వాలి. ఎంత నాకు ఆల్ఫా బీటా గామా 0 పెట్టడం ఈజీ నాకు, కానీ అది కాదుగా మీకు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ డిటర్మినెంట్స్ నేర్పడం ఇక్కడ నాకు ఏం అది రాయడం కాదుగా. నెక్స్ట్ వన్ డెల్టా 1. మీరు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా నేను చెప్పే మ్యాటర్. ఇటువైపు వేరియబుల్స్ ఉంటాయి డిటర్మినెంట్ లోపల, కింద ఆప్షన్స్ లో చూస్తే 1 2 3 4 అట్లా ఉన్నాయి నెంబర్స్. దాని అర్థమైంది ఇదే దీంట్లో ఉన్న వేరియబుల్ మీద సంబంధం లేదనే కదా, సున్నాలు పెట్టే ఇది వచ్చేసి. అది అలా వచ్చాడంటే ప్రాబ్లమే తప్పు. ఒక సున్నాలు పెడితే ఇది రాలేదంటే అక్కడ రాంగ్ ప్రాబ్లం, ఏదో తప్పు రాశారు వాళ్ళని. రెండోది డిగ్రీ చెక్ చేయమన్నాం. కింద ఆప్షన్స్ లో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ లో దానికి డిగ్రీ ఇది కాదు ఇది కాదని ముందే చెప్పేయచ్చు. మీకు ఆప్షన్స్ మీ ప్రాబ్లం తీసుకొని చూడండి, ముందు డిగ్రీ చెక్ చేసుకోండి. వచ్చిన ప్రాబ్లం లో డిగ్రీ చెక్ చేయి, కింద ఆప్షన్స్ లో ఏ డిగ్రీ ఉన్నాయో ఆ రెండు ఉంచుకో, మిగతా లోయర్ డిగ్రీ ఉంటే తీసేయి, అవి మనకు అనవసరమైన మ్యాటర్. మీకు అన్ని ఈక్వల్ డిగ్రీ ఇస్తే అప్పుడు తప్పదు, అప్పుడు వేరియబుల్స్ కి ఏబిసిలు పెట్టి నెంబర్లు పెట్టి రెండు వైపులా సేమ్ అవుతుంది. రెండు ఒకటే రావు కదా. ఇప్పుడు డెల్టా 1 ఇది ఇప్పుడు డిటర్మినెంట్ a మైనస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ b మైనస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ c మైనస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్. ఇది కూడా ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ డిటర్మినెంట్స్ అప్లికేషన్. నేను రాసాయని మొదటి మోర్ సింపుల్ మెథడ్ లో ఉన్నాయి రాస్తున్నాను. a minus y whole square, b minus y whole square, c minus y whole square. Similarly, a minus z whole square, b minus z whole square, c minus z whole square. And the delta 2 is equal to 1 minus ax whole square, 1 minus bx whole square, 1 minus cx whole square. 1 minus ax whole square, 1 minus 1 plus 1 plus bx whole square, cx whole square. And comes to the second one. Similarly, 1 plus ay whole square, 1 plus by whole square, 1 plus cz whole square. Similarly, 1 plus az whole square, sorry, cy whole square, sorry. 1 plus dz whole square, 1 plus cz whole square. How comes to this one? So, what is the relation between delta 1 and delta 2? These two are equal. Delta 1 is equal to delta 2 అని చెప్పాలి. మళ్ళా delta 1 is equal to delta 2. ఈ రెండు ఈక్వల్ అని చెప్పాలి. మీకు ప్రాబ్లమాటిక్ లోనే ముందు రాస్తున్నా. ఈ అప్లికేషన్స్ స్ట్రాటజీ తెలిసి ఉండాలి. ఒకటి 1 ఉంటే ఎలా చేయాలి, 0 చేయాలి, అది చేసాం ఆల్రెడీ అయిపోయింది. రెండోది ఇట్లా క్లమ్జీగా ఉన్నాయి, ఇది చూస్తేనే అర్థం అవుతుంది. డిగ్రీ అంటాం, ఇది సెకండ్ డిగ్రీ, ఇది ఇంటూ ఈ రో కాలం వదిలేసి రాస్తే ఇది కూడా ఫోర్త్ డిగ్రీ అంటే 6th డిగ్రీ. సో డిగ్రీ 6 ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ డిగ్రీ 6 వచ్చేద్దాం. ఇది కూడా అంతేనా, డిగ్రీ 6. ఇది స్క్వేర్ సెకండ్ డిగ్రీ, xy హోల్ స్క్వేర్ ఇక్కడ సెకండ్ డిగ్రీ. సో 4th డిగ్రీ వచ్చేద్దాం టోటల్ గా. సో 4th డిగ్రీ 6th డిగ్రీ కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 డిటర్మినెంట్స్ రాసేయచ్చాము. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ a స్క్వేర్ minus 2x plus x square. This is the a minus b whole square. b square minus 2x plus x square. c square minus 2xc plus x square. That is the first one. Next one, a square minus 2ay plus y square.
b square minus 2by plus y square, c square minus 2yc plus y square. Last one is a square minus 2ay 2az z square, b square minus 2bz plus z square, c square minus 2cz plus z square. This is expansion. ఇందులో అబ్జర్వేషన్ మనం ఇందులో టర్మ్స్ ఏమన్నాయి, ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ బి స్క్వేర్ ఉంది, సి స్క్వేర్ ఉంది, అవన్నీ మారిపోతున్నాయి. ఇక్కడ 1, ఇక్కడ -2a, ఇక్కడ -2a, ఇక్కడ -2a ఉంటుంది, 2c, ఇక్కడ 2bm సారీ. సో ఇక్కడ 2a ఉంది, ఇక్కడ 2b ఉంది, ఇక్కడ 2c ఉంది, ఇక్కడ x, ఇక్కడ x ఉంది, ఇక్కడ x ఉంది. సో మనం ఇట్లా రాయొచ్చా, into 1 into 1 into 1. వాట్ ఆర్ ద కామన్ వాల్యూస్ ఇన్ ఆల్ దీస్ 3? 1, x, x square, 1, x, x square, 1, x square. These are common. So that is you take as a row 1. 1, x, x square is common. 1, x, x square అన్నిట్లో అలాగే ఉన్నాం. ఇది రాస్తున్నాను, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్. నాకు ఫస్ట్ రావాలంటే ఇది a స్క్వేర్ ఉండాలి, ఇది -2a ఉండాలి, ఇది 1 ఉండాలి. ఇప్పుడు మల్టిప్లై చూద్దాం, a స్క్వేర్ -2x + x స్క్వేర్ ఇది సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ a లో b ప్లే చేస్తున్నాం, ఇక్కడ b స్క్వేర్ -2b 1. ఇక్కడ a బదులు b ఉన్నాయి, ఇక్కడ c బదులు ఉన్నాయి, ఇవి డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి. -2c c స్క్వేర్ సరే 1 సరిపోతుందా చూడండి, మల్టిప్లికేషన్ అన్ని సరిపోతాయి. ఇక్కడ అన్నిట్లో వాట్ ఎవర్ ద రోల్ ప్లేడ్ ఇన్ x ఇన్ రో 1, here is role played by y, here is role played by z. కాబట్టి ఇక్కడ 1 y స్క్వేర్ 1 z స్క్వేర్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ 1 x స్క్వేర్ 1 x స్క్వేర్ 1 x స్క్వేర్ కామన్ గా ఉన్నాయి, అవి ఇక్కడ రాసాము. ఇందులో a స్క్వేర్ -2a + 1 ఉంటే ఎలా ఉన్నాయో ఇక్కడ కూడా దాని రోల్ b ప్లే చేస్తున్నాం, దాని రోల్ c ప్లే చేస్తున్నాం, అందుకని ఇక్కడ b c రాస్తాం. కాలమ్ 1 ఎందుకంటే రో 2 కాలమ్ గా మనం మల్టిప్లై you must having same x, x square but changing as a, changing as b, changing as c to get other two elements. Once it is true, whatever the role played in x, here is a square, b square, c square is same as the previous one. So there is no change in the second one, only change in 1 by y square 1 z square. So that column 3. Now this multiplication x వచ్చి a కి మల్టిప్లై అవ్వాలి కాబట్టి ఈ రెండు ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే సరిపోతుందా? x స్క్వేర్ ని ఇక్కడికి 1 ని ఇక్కడికి మారితే సరిపోయింది కదా, వాడికి కావాల్సిన మార్క్ వచ్చిందా? వాడు అడుగుతున్నాడుగా 1 మనకి 1 స్క్వేర్ లాగా ఉండాలి, మనకి రైట్ సైడ్ చూడండి 1 స్క్వేర్ తర్వాత 2ax ఉండాలి, కానీ ax స్క్వేర్ ఉండాలి. మరి x స్క్వేర్ నుంచి దీన్ని మల్టిప్లై అవ్వాలంటే ఏం చేద్దాం, దీన్ని ట్రాన్స్పోజ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ 1x స్క్వేర్ 1y y స్క్వేర్ 1z z స్క్వేర్ ఇట్లా ఉంచుకుంటాను. ఫస్ట్ ట్రాన్స్పోజ్ చేశాను, ఇక్కడ దీన్ని ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ ఎంత? a స్క్వేర్ b స్క్వేర్ c స్క్వేర్ -2a -2b -2c 1 1 1 ఇలా పెట్టాను. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన 1 స్క్వేర్ ఉండాలి, a స్క్వేర్ నుంచి x స్క్వేర్ మల్టిప్లై అవ్వాలి, అందుకని దీన్ని రో 1 ని కాలమ్ 1 ని కాలమ్ 3 ని ఇంటర్చేంజ్ చేస్తాను. కాలమ్ 1 ఇంటర్చేంజింగ్ టు కాలమ్ 3 అలా మారితే మైనస్ సైన్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి మిడిల్ దాన్ని మల్టిప్లై చేస్తాం. రో 1 కాలమ్ 1 అండ్ కాలమ్ 3 ఇంటర్చేంజ్ ఎందుకు చేస్తున్నారు సార్ ఈ పని అంటే మనకి 1 స్క్వేర్ నెక్స్ట్ దాంట్లో a స్క్వేర్ x స్క్వేర్ + 2ax అని ఉన్నాం, అది రావడం కోసం చేస్తున్నా పని. సో ఇంటర్చేంజింగ్ దోస్ టూ. సో 1, x, x స్క్వేర్ కీపింగ్ ఇట్ సేమ్ 1, y, 1 1, z, square. Now this is interchanging, this gives 1 1 1. Next one is +2a +2b +2c a square b square c square. Now this one. Now multiply 1 1 x square. ఒక చేసినట్టున్నా మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, నేను 1 సరిపోతుంది, ఇది ఉల్టా రాసినట్టున్నా a స్క్వేర్ x స్క్వేర్ x స్క్వేర్ a స్క్వేర్ సరిపోతుంది, ఇది ఇక్కడికి రావాలమ్మ అంటే దీని ఏం చేస్తే సరిపోతుందా మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయి వచ్చేసింది. నేను ఏదో కొద్దిగా అటు రాస్తున్నాను, 2 ఆపరేషన్స్ ఎక్స్ట్రా రాస్తున్నాను, ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా 1 వస్తున్నాం, కానీ ఇక్కడ ఇటువైపు a స్క్వేర్ రావాలి, ఇక్కడ 2a రావాలి, ఇట్లా మల్టిప్లై చేయడానికి, అందుకని మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయి. అంటే మనం మొదటి చేసిన ట్రాన్స్ఫర్ చేయకుండానే చేస్తే బెస్ట్ అనుకుంటా, ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే 1, 2a, x a స్క్వేర్ అంటే ఇందాట్లాగే ఇట్లా ఉంచుకోవడం బెటర్ అన్నమాట. అంటే మనం స్టార్టింగ్ లో ఏది రాసుకున్నాం అలాగే ఉంచుకోవడం బెటర్. 1, సెకండ్ 1, 2b, b స్క్వేర్ 1, 2c, c స్క్వేర్ ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తున్నాం దీన్ని, రోని కాలమ్ రాసేస్తున్నాం. Now multiply, you will get the second one. This multiplication is your delta 2.
delta 1 and delta 2 are equal. 1 plus 2ax plus a square x square. అలాగే 1 plus 2bx plus bc. 1 plus bx whole square. And so on. ఇంకొద్దిగా మ్యానిపులేషన్స్ నీడ్ సమ్ ప్రాక్టీస్. సార్ ఈ ప్రాబ్లం ఎప్పుడు చేయాలంటే నీ క్యాలిక్యులేషన్ కొద్దిగా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడే ఈ పని చేయాలి. క్యాలిక్యులేషన్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు అవసరం లేదు. మామూలుగా జీరోలు చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఇది కూడా కొద్దిగా మందికి డౌట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ కూడా. a plus b plus c is equal to 0 is equal to b plus q plus r. అసైన్మెంట్ లో కూడా ఉంది, అడుగుతున్నారు. దీనికి ఏమి లేదు, ఎక్స్పాండ్ చేయడమే, చేస్తూ వచ్చేసింది. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే వస్తాయి. వాటికి కూడా మనం ఏదో ఉంది అనుకుంటాం. ఇలా ప్రాపర్టీస్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు, కొన్ని డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తాయి. అందుకే ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. a plus b plus c is equal to 0, that is also equal to p plus q plus r. Then what is the determinant of this value? AP, AQB, and RC. ABC, PQR name. Next, QC, RA, RPB. Next one, RB, PC, RB, PC, and QA. దీని వాల్యూ ఎంత అంటారు? అసైన్మెంట్ 1 లోనే ఉంది మోడల్. ఏపీ, క్యూబీ, ఆర్సి, ఇక్కడ క్యూఆర్ పి అని పెట్టాము. నెక్స్ట్ ఆర్పి క్యూ. ఏబిసి తర్వాత సిబిఏ బిసిఏ అని రాశారు. ఏబిసి సిఏబి బిసిఏ అని రాశారు. దీనికైనా డైరెక్ట్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఈ ప్రాపర్టీ వాడుకుంటూ వచ్చేస్తాం. whenever a plus b plus c 0, aq plus bq plus cq is equal to 3abc అని వచ్చేస్తాం. సో ఎక్స్పాండ్ చేసి చూడండి, డైరెక్ట్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తేనే వచ్చేస్తాం. ap టైమ్స్, ఎందుకంటే ఇది పెద్ద కాంప్లికేషన్ ఏం లేవుగా రాయడానికి, ఈ రెండు క్రాస్ చేస్తుంటాం. rq into a square, rq into a square, this subtraction gives minus p square into bc. Minus second one is qb into, expanding on row 1, this is equal to q square ac minus this is equal to p square pq. This is equal to qb. qb times q square a pr into b square, and the last one is rc times, in expand it direct ga qp into c square minus r square ab. So the inside multiply to its result in them. This is equal to aq times pqr minus pq times abc. Next one is minus q cube times, this becomes q cube times abc plus b cube times pqr, and the next one is c cube times pqr minus r cube times abc. Now taking as abc and pqr as common. The first one is pqr is common, a cube plus b cube plus c cube minus pqr is common, this is equal to, abc is common, within the brackets p square plus q square plus pq plus qq plus r cube. So you know that a plus b plus c 0. What is the value of a cube plus b cube plus c cube? A cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. Like p plus q plus r is equal to 0. For p cube, q cube, r cube is equal to 3pqr. So write down these two. This is equal to pqr into 3abc minus abc times 3pqr. So result is 0.
ఇంకేం మ్యానిపులేషన్ అక్కర్లేదమ్మా. ఇప్పుడు తేడా వస్తే డైరెక్ట్ ఎక్స్పాండ్ చేసి కూడా చూడాలి, మీరు ఈ ప్రయత్నం కూడా చేసి చూడాలి. అప్పుడు ఏం రాదు, ఆ కండిషన్స్ ఏమైనా ఇస్తే కండిషనల్ ఐడెంటిటీ కండిషన్స్ ఏదో ఇచ్చారమ్మ, పి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి 0 రాసుకొని చూడాలి. మన మేధావులు ఇంకా చేస్తారు, ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ 0 ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ కాంబినేషన్ రాస్తారు. ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ 0 ఏ కాంబినేషన్, పి ప్లస్ క్యూ ప్లస్ ఆర్ 0 ఏ కాంబినేషన్. ఏబిసికి పీక్యూఆర్ వాల్యూస్ రాసుకొని చెక్ చేయొచ్చు. 1 - 1 0, ఏబిసి వాల్యూ 1 - 1 0, పీక్యూఆర్ ఇంకోటి తీసుకో 1 - 3 2. ఇంత రైట్ ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది, 0 వచ్చింది. అలా కూడా చూడవచ్చు. ఇంకా ప్రాపర్టీస్ మీద మ్యానిపులేట్ చేసే క్వశ్చన్స్ అవి, ప్రాపర్టీస్ ని మ్యానిపులేట్ చేసి చేయాలి దాని క్వశ్చన్స్. రాయండి 1 + a 1, 1 ABC are non-zero. Is equal to 0. Already value is now. And ABC are non-zero. Then what is the value of 1 by a plus 1 by b plus 1 by c? 1 by a plus 1 by b plus 1 by c value. ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా నన్ను మళ్ళీ అడుగుతారు ఈ మోడల్లో. మీ బ్రదర్స్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి మీరు కూడా అడుగుతారని ఊహ. ఈ వాల్యూ ఎంత? There is some condition means determinant is 0 is given, then what is the relation, what is the value of 1 by a plus 1 by b plus 1 by c. ఒకటి డైరెక్ట్ గా ఎక్స్పాండ్ చేసి కనుక్కునే ప్రాసెస్ అదొకటి, దాంతో వ్యక్తి రావచ్చు లేదు. మనకి 1 by a ఫామ్ ఉంది కాబట్టి ఇందులో ఏదైనా కామన్ ఇస్తాం. టేక్ 1 by a కామన్, 1 by b కామన్, 1 by c కామన్, either row wise or column wise. నీ ఇంట్రెస్ట్ డీటెయిల్ తీసుకో. నేను ఇటువైపు చేస్తున్నాను 1 by a కామన్, 1 by b కామన్, 1 by c. అంటే abc కామన్ ఫ్రమ్ ద row 1 and row 2 row 3. ఎట్లాగ నాన్ జీరో అంటున్నాడు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు కదా. 1 by a plus 1 this becomes 1 by a 1 by a. ఇది ఎలాగో జీరో కాదు కాబట్టి ఇదే జీరో అవ్వాలి. 1 by b 1 plus 1 by b 1 by b, 1 by c 1 plus 1 by c, 1 by c 1 plus 1 by c is equal to 0 by taking a b c common. సో ఇది జీరో కాదు కాబట్టి ఇదే జీరో చేయాలి. ఇప్పుడు అలా చేసిన తర్వాత మనకు అనుకున్న ప్రాసెస్ 1 by a 1 by b 1 by c ఇలా యాడ్ చేస్తే సేమ్ వస్తున్నాయి కదా, ఇలా కలిపితే సేమ్ వస్తున్నాయి కాబట్టి అది లోపల రాసేస్తాం. this is equal to row 1 implies r1 plus r2 plus r3. ఇటువైపు యాడ్ చేస్తే మనకి 3 by a plus 1 3 by b plus 1 3 by c అంటే సేమ్ రావట్లేదు. ఇలా యాడ్ చేస్తే సేమ్ రావట్లేదు, ఇలా యాడ్ చేస్తే సేమ్ వస్తుంది. మనం మ్యాట్రిక్స్ డిటర్మినెంట్ కనుక్కున్నప్పుడు ఇది కూడా చూడాలి. రో వైజ్ అన్ని రోస్ యాడ్ చేస్తాం, ఇలా యాడ్ చేయి, ఇది యాడ్ చేస్తే అన్ని కూడా సేమ్ కనిపించాలి. 1 by a plus 1 by b plus 1 by c plus 1. ఇక్కడ ఏమొస్తుందో ఇవన్నీ యాడ్ చేసినా కూడా అవే వస్తాయి. 1 by a plus 1 by b plus 1 by c plus 1 సేమ్ వస్తాయి. 1 by a plus 1 by b plus 1 by c ఇవి కూడా సేమ్ వస్తాయి. అలా సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఇలా జరుగుతాం, ఇలా కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి రెండు వైపులా సమానంగా రావచ్చు, ఇటు ఒకటి ఇటు కలిపినా సేమ్ వస్తాం, ఇటు కలిపినా యాడ్ చేసినా సేమ్ వస్తాయి. దట్ ఇస్ అనదర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ది డిటర్మినెంట్. సో ఇలా యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ this is equal to 1 plus 1 by a plus 1 by b plus 1 by c. This is equal to 1 plus 1 by a plus 1 by b plus 1 by c. 1 plus 1 by a plus 1 by b plus 1 by c. అన్నిట్లో సేమ్ వస్తున్నాం. సో రిమైనింగ్ ఈజ్ సేమ్. దట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 by b 1 plus 1 by b 1, 1 by c 1 plus 1 by c 1 plus 1 by c same is equal to 0. Now you can take common outside as a factor into determinant. 1 1 1 1 1 by b 1 by b plus 1 1 by b 1 by c 1 by c 1 by c is equal to 0. Now you can equate into this one 0, you will get 1 by a plus 1 by b plus 1 by c is -1. ఇది కనుక్కోవాలం బై సబ్ట్రాక్షన్. ఈ జీరో చేసి కనుక్కోవచ్చా? కావాలంటే ఇవి జీరో చేయొచ్చు కదా. 1 0 1 0 c3 0 చేసి రో ఎక్స్పాండింగ్ ఆన్ డిటర్మినెంట్. మనకి ఇదిగా కనుక్కోమంటుంది. నేను దీన్ని అనవసరంగా చేయట్లేదమ్మా. నేను మనకు కావాల్సిన వాల్యూ ఇక్కడ వచ్చేస్తున్నప్పుడు ఇది వేస్తున్నాను, నేను చేయను. ఇది జీరో అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు అమ్మ, అంటే ఎనదర్ పాసిబిలిటీ వచ్చి ఉండొచ్చు, కానీ జాలీగా నాకు 1 by a plus 1 by b plus 1 by c is equal to -1.
రిమైనింగ్ నీకు కావాలంటే ఎక్స్పాండ్ చేసి కనుక్కో. ఈ 1 by కనిపించినప్పుడు ఇవ్వము, ఒకసారి రెండు వైపులా 1 యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఒకసారి 1 by b యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది, అలా వస్తాయమ్మా. సో యాడింగ్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ ఇన్ సమ్ టైమ్స్. డైరెక్ట్గా వచ్చింది ప్రాబ్లం లేదు. మనకి ఏదైనా ప్యాసేజెస్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉన్న వాటిలో ఇంకొక మోడల్ అన్నమాట. పాలినామియల్ ఎక్స్ ఇస్తారు, ఒకటి రూట్స్ కనుక్కోమని అడగడం ఒకటి, లేదా దీంతో డబ్బు. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3x, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3x, ఎక్స్ మైనస్ 1, ఎక్స్ మైనస్ 3. This is row 1 of the determinant. Row 2 is x square plus 1 and 2 minus x, x minus 3. The last one is x square minus 3, x plus 4, and this becomes 3x. ఇది ఏ డిగ్రీ వచ్చింది చెక్ చేస్తాం. ఇది సెకండ్ డిగ్రీ, ఇక్కడ అన్ని కూడా సెకండ్ డిగ్రీ, హైయెస్ట్ సెకండ్ డిగ్రీ కాబట్టి ఇది క్రాస్ చేస్తే వచ్చే డిగ్రీ మళ్ళీ 2 వస్తున్నాం, కాబట్టి నీకు పవర్ 4 వచ్చింది. ఇలా ఇస్తారు వాళ్ళే. This is expanded in this manner. Then what about the value of p? What about the value of t and all? అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇవ్వము. ఫస్ట్ సింపుల్ గా అడిగే క్వశ్చన్ t వాల్యూ ఎంత, సెకండ్ వాల్యూ s వాల్యూ ఎంత, నెక్స్ట్ వాల్యూ థర్డ్ వన్ p వాల్యూ ఎంత, అండ్ ఫోర్త్ వన్ p plus q plus r ఎంత, r plus t ఎంత, అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ p plus r plus t ఎంత, సిక్స్త్ వన్ q plus s ఎంత. ఇట్లా అడుగుతారు. తర్వాత 4p plus 3q 2r plus s ఎంత అడుగుతారు. ఎలా చేస్తారు? ఒకటి డైరెక్ట్ గా డిటర్మినెంట్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా వచ్చింది, అది కనుక్కోవచ్చు. ఇది గొడవే లేదు, అన్ని వస్తాయి ఒకేసారి. అది పెద్దగా అనిపిస్తే చేయడం ఎలా, కొద్దిగా తగ్గించుకుంటాం. ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి సబ్ట్రాక్ట్ చేసి ఎక్స్పాండ్ చేస్తాం. నేను మొదట డైరెక్ట్ అప్రోచ్ రాస్తున్నాను, తర్వాత ఆల్టర్నేటివ్ ఎలా చేస్తాను. టీ కనుక్కోవడానికి రైట్ సైడ్ టీ మిగలాలంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత పెట్టాలి? జస్ట్ టీ ఈక్వల్ టు 0, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0, రైట్ సైడ్ బికమ్స్ టీ. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఈజ్ ఆల్సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చేయడానికి ఈజీ అని. whenever x is 0 on either side, right side becomes t, that is your required value, constant term of the right side. సింపుల్ గా కనుక్కోవచ్చు. లెఫ్ట్ సైడ్ వాల్యూ x0 పెడితే ఫస్ట్ 0, -1, రైట్ సైడ్ -3, so this is equal to 1 and 2, and this is equal to -3, -3 plus 4 and 0. This is equal to t. Put x is equal to 0 on either side, then you will get t directly. సో ఇది కనుక్కోవడం అన్నిటికన్నా సింపుల్ మెథడ్. సింపుల్ గా వచ్చే కేసు ఇద్దాం. అన్నిటికన్నా సింపుల్ గా రాయడం అనేది అది. తర్వాత ఎస్ కనుక్కోవడానికి ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ కనుక్కోవడానికి ఉంది. ఒకసారి రెండు వైపులా డెరివేటివ్ చేసి ఇదే పని చేయొచ్చు. డెరివేటివ్ చేయడం ఎలాగో మీకు ఐడియా ఉంది, అది రాయాలి. 3 డిటర్మినెంట్లు కనుక్కోవాలి. మనం చేయగలిగితే అది ఓకే. డిటర్మినెంట్ కూడా డెరివేటివ్ కూడా ఇక్కడ తెలిసిపోయింది. సో టీ కనుక్కోవడం చేద్దాం. ముందు టీ ఎంత. సో ఫస్ట్ 0 ఇంటూ రిమైనింగ్ వాల్యూ రాయడం వేస్ట్. plus 1 into remaining value, 1 minus 3 0, minus 3 times 1 minus 3, sorry, minus 3 times 1 2 minus 3 4. The expansion of the determinant is 0 times 2 minus 3 4 0, minus or minus plus 1 times 1 minus 3 0.
minus 3 times 1 4 2 1 2 minus 3 4 0. This is equal to minus 9 minus 3 times 4 plus 6 minus 9 minus 30. So there minus 39 వస్తున్నాం. So t is equal to minus 39. సో టీ కనుక్కోవడం కన్వీనియంట్ అన్నమాట, ప్రాబ్లం కాదు. నెక్స్ట్ ఈ రెండు కనుక్కోవడం, ఇది కనుక్కోవడం ఎలా, p ప్లస్ q ప్లస్ r ప్లస్ s ప్లస్ t రావాలండి నేను. ఇది రావాలంటే ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఏం పెడితే సరిపోద్దాం, x సైడ్ ఎంత పెడితే సరిపోతుంది ఇక్కడ. టు గెట్ p ప్లస్ q ప్లస్ r ప్లస్ s ప్లస్ t, ఇట్ ఈస్ సఫిషియెంట్ టు సబ్స్టిట్యూట్ x is equal to 1 రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఇది టర్మ్స్ ను అబ్జర్వ్ చేస్తే రాయలేం. యాడ్ 1, టేక్ x is equal to 1 to get the third one. X is equal to 1 on either side to get the third one. Third or fourth, I'm sorry, fourth one. And fourth రాస్తున్నాం, substitute and వీలుంటాయి. Without doing any manipulations, directly can get p plus q plus r plus s plus t. The left hand side becomes, this is equal to 4 and this becomes 0 and minus 2. This becomes 2 and this becomes 1 and this is minus 2 and this is again minus 2 and this is 5 and this is 3. This is equal to right side p plus q plus r plus s plus t. Simple to calculate by just substituting x is equal to 1 in this one. So we get the fourth one. So నేను ఇక్కడ ఏం మ్యానిపులేట్ చేయట్లేదు, డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ రాసేస్తున్నాను, ఇది వస్తుంది. సో దీని డిటర్మినెంట్ కనుక్కుంటే ఇది వచ్చిద్దాం. దీని వాల్యూ ఎంత చూడండి, 4 times 3 plus 10 13 minus 0 times remaining value. నేను రాయట్లేదాం రిమైనింగ్ వాల్యూ, ఎందుకు రాసి వేస్ట్ గా. minus 2 into 10 plus 2 12. ఎంత అవసరం, 52 minus 24 ఎంత, 8 28. So this becomes 28. Therefore p plus q plus r plus s. So fourth, fifth and sixth రాయడానికి ఈ రిజల్ట్ ని ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం. p plus q plus r plus t వాల్యూ మనకు వచ్చేసింది, దీని ఈక్వేషన్ 1 అనుకుంటాం. Now substitute x is equal to minus 1, then right hand side you can observe if addition gives this one, subtraction gives this one. Sixth రాయడానికి చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ చూస్తున్నాం. ముందు మనకి p plus q plus r plus s plus t వచ్చినాం. సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ కోఎఫిషియెంట్స్ వస్తున్నాయి. మనకి పవర్ ఈవెన్ టర్మ్స్ కోఎఫిషియెంట్స్ అడిగాం ఇక్కడ. p plus r ఈవెన్ టర్మ్స్ కోఎఫిషియెంట్ p r and t. ఆడ్ పవర్స్ కోఎఫిషియెంట్స్ q plus s ఇక్కడ అడుగుతున్నాం. అవి కనుక్కోవడానికి ఇక్కడ substitute x is equal to minus 1 on either side. So left hand side becomes minus 1 becomes this is minus 2 and this becomes minus 4. This is equal to 2 and this becomes 3 and this becomes minus 4. So what about this one? This is equal to minus 2 and this becomes 3 and this becomes minus 3. The determinant. If x is equal to minus 1, this becomes minus 2, this becomes minus 2, this becomes minus 4. This is 2 and this becomes 3 and this becomes minus 4. This is equal to minus 2, minus 1 plus 4 plus 3 minus 3. This is equal to, right side is equal to p minus q plus r minus s plus t. So previous వచ్చిన రిజల్ట్ ఇది ఈక్వేషన్ 2 అనుకున్నాం, ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకుంటే ఈ రెండు యాడ్ చేసి బై 2 చేస్తే వచ్చిద్దాం. we'll get p plus r plus s ఈవెన్ టర్మ్ సమ్మేషన్. అట్లాగే ఆడ్ టర్మ్ సమ్ కావాలంటే సబ్ట్రాక్ట్ బై 2. ఈ డిటర్మినెంట్ వాల్యూ బై 2. ఈ రెండు చేస్తారనుకున్నా. దీని డిటర్మినెంట్ ఎక్స్పాండ్ చేయండి, ఏదైనా 0 వస్తే డైరెక్ట్ 0 రాయొచ్చు. నేను అవుతున్నారన్నా దీని వాల్యూ ఎంత కనుక్కోండి. సో ఈక్వేషన్ 1 plus 2 divided by 2 gives p plus r plus t. Equation 1 minus equation 2 divided by 2 gives q plus s. So we will get the fifth and sixth. So మనకి ఇంకా రిమైనింగ్ అన్ని డెరివేటివ్ ద్వారా చూస్తాం. అండ్ హైయెస్ట్ పవర్ p పవర్ 4 p కనుక్కోవడానికి కూడా చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా డిటర్మినెంట్ వాల్యూస్ రా చేస్తున్నాం తప్ప ఎక్స్పాన్షన్ చేయట్లేదాం. సార్ ఈ గొడవ అంతా ఎందుకు, ఒకేసారి ఎక్స్పాన్షన్ చేసేసి ఆన్సర్ చెప్పేసి సార్ పిక్ వాళ్ళు అన్ని వచ్చేస్తాయి కదా, ఏవైనా కనుక్కోవచ్చు అంటే బెస్ట్.
మనకు ఒళ్ళు బరువు కదా ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తాం సార్, మాకు ఏదైనా ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్ చెప్పండి అంటే ఇది ఒక ఆల్టర్నేటివ్. పెద్ద పెద్ద డిటర్మినెంట్ వచ్చినప్పుడు ఇది ఆల్టర్నేటివ్ చేసేది. నేను ఇప్పుడు 4 రాశాను, ఇంకొక 3 ఉన్నాయి. నేను డైరెక్ట్గా ఎక్స్పాండ్ చేద్దామని చూస్తున్నాను. సో దీన్ని సింపుల్గా చేయడానికి x² + 3x కొద్దిగా ఓర్పుగా ఈ డిటర్మినెంట్ రాయగలిగితే ఈ డిటర్మినెంట్ అవ్వదు. 2 - x, x - 3, 3x minus x - 1 times determinant. ఇది ఓర్పుగా చేయాలి, అది నీ పేషెన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇలా రాస్తే అసలు ఏ ప్రాబ్లం అయినా నీకేం ఇబ్బంది లేదు. ఇంకొద్దిగా కావాలంటే క్యాలిక్యులేషన్ x² తగ్గించుకోవచ్చు. ప్లస్ x - 3 into determinant ఇదం x² + 1 2 - x, x² - 3 అండ్ x + 4. సో ఇది కనుక్కుంటే అన్నీ వస్తాయి, x, y, p, q, r, s, t అన్నీ వస్తాయి. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ మల్టిప్లై చేయాలి, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ మల్టిప్లై చేయాలి, క్రాస్ మల్టిప్లై చేయాలి. దీనివల్ల ఏమీ చేయక్కర్లేదు, నీకు ఏ నాలెడ్జ్ ఎడిషనల్గా ఏమీ తెలియక్కర్లేదు. ఇది కొద్దిగా ఓర్పుగా మల్టిప్లై చేయడం చేతవాలి. సో ఇది పేషెన్స్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్. దీంతో నీకు ఇది x⁴ లోనే వచ్చింది, అది అంతా కనుక్కొని రాసేసుకోవచ్చు. కొద్దిగా తగ్గించుకోవాలనుకుంటే ఈ x² టర్మ్ రాయడానికి ఒకసారి మైనస్ చేస్తాం ప్రతి దాంట్లో. దీనిలో తీసేస్తాం, దీనిలో తీసేస్తే కొంత తగ్గుతుంది క్యాలిక్యులేషన్. అది క్యాలిక్యులేషన్ తగ్గించుకోవాలనుకుంటే కొద్దిగా దీన్ని మ్యానిపులేట్ చేసేస్తాం. ఇది ఒకటి డైరెక్ట్ ఎక్స్పాన్షన్. ఇది నేను క్యాలిక్యులేషన్స్ రాయట్లేదు, మీరు రాసుకోవాలి. ఏమీ తెలియక్కర్లేదు. ఎగ్జామినేషన్లో కొద్దిగా టైం పెట్టినా డెఫినెట్గా ఆన్సర్లు వస్తాయి. ఓన్లీ టీ అడిగితే ఈజీ, ఓన్లీ అన్నిటి యొక్క సమ్ ఆఫ్ కోఎఫిషియెంట్స్ అడిగితే ఈజీ, వాటి యొక్క ఆల్టర్నేటివ్ సైన్స్ అడిగినా ఈజీయే, -1 పెట్టేయడమే కదా. సో ఓన్లీ ఈవెన్ టర్మ్ సమ్, ఆడ్ టర్మ్ సమ్ కావాలంటే ఒకసారి 1, ఒకసారి -1 బై యాడ్ బై 2. ఈవెన్ కావాలంటే, ఆడ్ కావాలంటే సబ్ట్రాక్టింగ్ బై 2. అది కొద్దిగా ఆల్టర్నేటివ్ అంటే ఇంత పని చేయకుండా చేసే పని. ఆ 2 డిటర్మినెంట్లు కనుక్కొని ఆన్సర్ చెప్పవచ్చు. ఇప్పుడు కొద్దిగా తగ్గించుకోవాలనుకుంటేనే ఇట్లా రాస్తాం. R1 implies R1 - R3, R2 implies R2 - R3. దీనివల్ల మనకి ఇందులో మారేదాం, ఈ రెండు మధ్య డిఫరెన్స్ ఇది మైనస్ ఇది చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ x² కట్ అయిపోయింది, 3x - 3 3x + 3 గా మారేదాం. ఇది మైనస్ ఇది చేస్తే, ఈ రెండు మైనస్ చేస్తే x కట్ అయిపోయింది, ఇది -5 అయిపోయింది. ఇదిగా రెడ్యూస్ చేసుకోవడం ఇది. ఈ రెండు మైనస్ చేస్తే మనకు వచ్చేది -2x - 3 అని వస్తాం. ఇది మన ఫస్ట్ స్టెప్. Now subtracting of these two, this minus this gives 4. The subtraction gives ఇది మైనస్ ఇది చేస్తున్నాం, మనకి -2x - 2 వస్తున్నాం. ఈ రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే -2x - 3. ఫైనల్ గా ఇది ఇంతే ఉంటుంది, x² - 3, x + 4 and 3x. Now we can expand now. దానికన్నా కొద్దిగా క్యాలిక్యులేషన్ రెడ్యూస్ అయ్యింది. 3x + 4 into ఇది మైనస్ ఇది, -5 into ఇది మైనస్ ఇది అట్లా రాసుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది. తగ్గింది. సో దీంతో కూడా చేయొచ్చు. సో x² ఏమైనా ఉంటే కొద్దిగా తగ్గించుకొని చేయొచ్చు. డిఫరెన్సియేషన్ చేయడం ఇంకా చేయాలి. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఆ రెండు చెప్తారు, డిఫరెన్సియేషన్ ద్వారా ఎలా ఉంటాయి అప్లికేషన్స్, మిమ్మల్ని ఎలా కన్ఫ్యూజ్ చేయొచ్చు కూడా అందులో రాసేస్తాం. ఇలా చేస్తే అన్ని వాల్యూస్ వస్తాయి, ప్రతిదీ వస్తుంది కాబట్టి అసలు వాడు ఏది అడిగినా నువ్వు చెప్పేయచ్చు కోఎఫిషియంట్ సంబంధించి. ఓన్లీ హైయెస్ట్ పవర్ కనుక్కోవడానికి వితౌట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎలా చెప్తాం అంటే ఈ పని ఏం చేయకుండా కూడా చెప్పచ్చు. ఎలాగో రెండు చెప్పలేదా నేను, పీ కోఎఫిషియంట్ ఎలా కనుక్కోవాలో చెప్పలేదు, ఎస్ ఎలా కనుక్కోవాలో చెప్పలేదు. ఆల్టర్నేటివ్ రేపు చెప్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్. ఎందుకంటే మనకు ముందే 2 minutes అడావుడు వద్దు, రేపు చేద్దాం ఇదే క్వశ్చన్. ఆ రెండు టర్మ్స్ రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. స్ట్రాటజీస్ తెలుసుకోండి. నేను స్టార్టింగ్ చెప్పినవన్నీ మీ టెక్స్ట్ బుక్ లెవెలే. ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ అని చెప్పి కూడా టెక్స్ట్ బుక్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అనేవి, మీ ఇంటర్మీడియట్ టెక్స్ట్ బుక్ లెవెల్ క్వశ్చన్సే. మనకు అవి కూడా రావు, 99% రావు. నాకు తెలిసి చాలా మందికి వచ్చిన వాళ్ళు కొత్త ఏమో రాని వాళ్ళకి రావు. ఇక్కడ అద్భుతాలు చేయరు. డిటర్మినెంట్ అంటే ఎక్స్పాండ్ చేయడం, డిగ్రీ చెక్ చేసుకోవడం, లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్, దీని మీద ఐడియా బేస్ చేసే క్వశ్చన్స్ తర్వాత వస్తాయి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కూడా ఈ వీటిని వీటి ఏదైనా అదర్ వేస్ చూసి ఫైనల్గా ఇంకోటి చూస్తాం. మళ్ళీ మ్యాట్సెస్ అయిన తర్వాత ఇంకోసారి చెప్తా. వీటిల్లో మ్యాట్సెస్ అవ్వకుండా కొన్ని చెప్పాలి కాదు. ఏదైనా డౌట్ ఉందా? చేయిస్తారు ఆపారు. ఈవినింగ్ మీటింగ్ పెడతాను నేను, దాంట్లో జాయిన్ అయ్యి ఆ డౌట్స్ అన్ని అడగచ్చు అసైన్మెంట్లో.